हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो सब तो पहला थोड़ा स्वागत है माई वीज़ा दे फेसबुक माध्यम तो माई वीज़ा ओवरसीज़। मैं दीप अरोड़ा और अज मेरा भविख विदेश विच दे मुहिम तहत आप लाइव होए हैं और ਜਿਹੜੇ मेरे फ्रेंड्स अज साडे ਨਾਲ जुड़नगे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ अपडेट्स देंगे, उन्होंने जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है उन्होंने असी देंगे। राइट सो शुरू करते हैं आप कि माई वीज़ा का की मकसद रहा है पिछले कुछ सालों के। माई वीज़ा ने फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स बड़िया उच्चियां मल्लां मारियां ने और कोशिश यही की है कि जैनुअन तरीके दे नाल असी लोगों को विदेश भेजिए। और मेरा भविख विदेश में जोड़ा असी मुहिम के तहत आप अज लाइव टैलीकास्ट कर रहे हैं और लाइव अपडेट्स तुहानूं देंगे। असी इस दे दौरान तुहाडे क्वेश्चन आंसर भी देने की कोशिश करांगे। असी जे सपोज मैं कोई क्वेश्चनस मिस कर जाना वा तुसीं मैनूं मेरे परसनल नंबर 9815573700 ते भी कॉल कर सकते हो। सो अपने कहे मुताबक माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम आज समुची टीम जिन्हें तुहाडे नाल वादा कीता सी कि हर शुक्रवार नूं असी 5 तो 5:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, USA ਹੈ, UK ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਜਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ने, यूरोपियन कंट्री जिन्हों आप कहने और इटली है, सिंगापुर है। इन्होंने बारे आप वारी वारी थोड़ा मैं दसदा रहांगा कि लेटेस्ट अपडेट्स की ने। तुसी भी मैनूं क्वेश्चन कर सकते हो, जिवें तुसी गगन मलिक नाल जुड़ चुके ने एंड नेहा जैन नाल आ चुके ने। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। धालीवाल साहब थैंक यू सो मच। सो गवर्नमेंट लाइसेंस कंपनी है माई वीज़ा और गूगल तो 5 स्टार रेटेड कंपनी है और 60+ यूट्यूब ते असी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं जिहदे विच तुहानूं सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड तुहानूं कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जिन्ने भी विजिटर वीज़ाज ने या स्टडी वीज़ाज ने उन्होंने बारे तुहानूं जानकारी दी गई है उन्होंने वीडियोज़ के विच। तुसीं माई वीज़ा ओवरसीज़ के यूट्यूब चैनल में भी सबसक्राइब कर सकते हो तो उत्थों दे कई मेरे व्यूअर्स ने तो वो वीडियोज़ देख के अपने वीज़े लगवाए ने। तो असी उस वीडियोज़ के विच उन्होंने वीडियोज़ के विच अपने ईवन ਜਿਹੜੇ लिंक्स ने वैबसाइट्स के किनियां फीसां ने एम्बेसी दियां ईच एंड एवरीथिंग वी हैव ट्राई टू गिव द डिटेल्स फॉर द पर्टिकुलर कंट्रीज। सो अज की शुरुआत करते हैं आप। पहला गल करते हैं कैनेडा की, जिहड़ा एक हॉट डेस्टिनेशन रहा हरेक परसन के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो विजिट करन जाना चाहते हो। प्रवीण जी तुहाडा स्वागत है जी। कैनेडा की आप गल करिए तो स्टूडेंट वीज़ा तुहानूं पता कि 20 नवंबर तो बायोमैट्रिक खुले और 25 नवंबर तो बाद बायोमैट्रिक जिन्हों BIL कहते हैं, बायोमैट्रिक इन्फॉर्मेशन लैटर आने शुरू हो गए, अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हो गई और जोड़ा पासपोर्ट से स्टैंप आनी शुरू हो गई और लोगों के वीज़े लगने शुरू हो गए। सो कैनेडा के स्टडी वीज़ा के विच तुहानूं किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी फिलहाल तक। हाले उन्होंने प्रोसैस है वो चल पाया। पर तुसी जो बायोमैट्रिक इन्फॉर्मेशन तो बाद जो तुसी उन्होंने मेलां पाने हो, मेल्स करते हो, तो वो कोशिश करो कि मेल ज़्यादा ना पाओ, क्योंकि जे एक बंदा 5 बारी मेल पाता और सपोज 1 लाख बंदा इस टाइम क्यू दे विच है तो 5 लाख बारी उन्होंने मेल चैक करनी पैंदियां ने। तो इट्स अ रिक्वेस्ट बाय माई वीज़ा कि तुसी हाले थोड़ा हौसला रखो, धीरज रखो, क्योंकि एम्बेसीज एकदम बहुत ज़्यादा लोड पै गया और उन्होंने आप देखते हुए सानू भी कोऑपरेट करना चाहिए कि हाले समा लगेगा। शुरुआत हो गई है, चलो इट्स गुड न्यूज़ कि शुरुआत हुई है। कैनेडा के स्टडी वीज़ाज आने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी जो स्टूडेंट्स ने फ्लाई करेंगे। फिलहाल जैनुअन इंटेक के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है कि जो मई या सैप्टेंबर के इंटेक वाले स्टूडेंट होंगे उन्होंने खैर बाद जी बायोमैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जी लैटर हैगी आ वो उन्होंने डील करनी है। पर फिलहाल जनवरी वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। हो सकता है कि जनवरी वालों भी ऑनलाइन ही करना पवे और डेफिट कराना पवे। खैर ये भविष्य की होंदा वो बाद की गल्लां ने। पर फिलहाल कैनेडा ने अपने स्टडी वीज़ाज खोलते हैं एंड जे आप गल करिए विजिटर वीज़ा की तो आपां नूं फिलहाल जनवरी लास्ट तक वेट करनी चाहिए है। जनवरी
2021 लास्ट तक वेट करनी चाहिए है। हाँ, पर जो नॉन ऑप्शनल वीज़ाज़ ने, जिथे नॉन ऑप्शनल मतलब होंगे कि जिथे सरदा ही नहीं है, जे थोड़े पेरेंट्स इत्थे ने, बच्चे उत्थे ने और पेरेंट्स जाना चाहते हैं अपने बच्चों के कोल, वो जा सकते हैं, बट नॉन ऑप्शनल कैटेगरी होण कि बहुत जरूरी है, बहुत वड्डा दुख है या सुख है, वो जे अपनी शमूलीयत लेना चाहते हो, इनवॉल्वमेंट लेना चाहते हो, तो जा सकते हो। अदरवाइज आप गल करिए कि जस्ट विजिट बेसिस पर आप जाना, तो वाले फिलहाल कैनेडा की एम्बेसी ने पॉसिबिलिटी नहीं रखी हुई। जे आप गल करिए इस तो बाद आस्ट्रेलिया इज़ अगेन अ वेरी हॉट डेस्टिनेशन। आस्ट्रेलिया के विच भी COE जी कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है वो आ रही ने, बट फ्लाई करनी हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। हाले बॉर्डर सील ने, ऑनलाइन ही स्टडी की जाएगी और वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे हैं, आस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ आए ने। और सब तो वड्डी गल है कि 2 साल के जे स्टडी के 2 साल का जो वर्क परमिट मिलता है, ये बहुत अच्छी गल है। और कैनेडा जिमें 2 साल के नाल 3 साल का मिलता है, पर आस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे रीजनल एरियाज़ ने जिहड़े कि थोनों 3 to 4 ईयर्स का भी, जिमें जिमें एक तो हो गए रीजनल एरियाज़, वो थोनों 3 ईयर्स का वर्क परमिट दे रहे हैं। जिहड़े सुपर रीजनल एरियाज़ ने, वो थोनों 4 ईयर्स का भी वर्क परमिट देंगे। रीजनल एरिया जिमें पर्थ हो गया, एडलेडे हो गया, ये थोनों एक्सट्रा बेनीफिट देंगे ने, और PR के भी तुहाडे 5 पॉइंट्स अलग ऐड हो जाते हैं। जे आप गल करिए विजिटर वीज़ाज़ की, तो जुलाई 2021 तक हाले फिलहाल आस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं, फिलहाल तुसी नहीं जा पाओगे। और उस तो बाद गल करते हैं आप न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड का अपडेट देखिए तो फरवरी 2021 तक हाले जो स्टूडेंट्स ने वो नहीं फ्लाई कर पाएंगे। सिमिलरली जुलाई 21 तक विजिटर वीज़ाज़ उत्थे बॉर्डर सील्स ने, हाले नहीं जा पाओगे। US के भी जो गल करिए तो जी अपॉइंटमेंट्स ने, ये बहुत दिक्कत हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली अज जो मैं गल करा तो 20 मार्च की अपॉइंटमेंट मिलती पई है। हाँ, एमरजेंसी लैवल पर तुसी अपॉइंटमेंट लै सकते हो US जे थोड़ा वही जिमें कैनेडा के नॉन ऑप्शनल वीज़ाज़ ने, यदि एमरजेंसी लैवल पर जिन्हों के स्टडीज़ वीज़ा ने, उन्होंने जी इनटेक है वो फरवरी की है, उस बेसिस पर तुसी एमरजेंसी जड़ियाँ अपॉइंटमेंट लै सकते हो, बट वो भी बहुत डिफिकल्ट ने। मार्च तक फिलहाल मार्च एंड तक अपॉइंटमेंट्स मिलदियां ने, बुकिंग सारियां ही बंद ने, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, F1 वीज़ा हो, चाहे वो तुसी विजिटर वीज़ा लेना चाहते हो। DS 160 फॉर्म भरदे तो जो आप बुकिंग करते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। तो US का हो गया, कैनेडा का हो गया, आस्ट्रेलिया का हो गया, न्यूजीलैंड बारे गल की है। हुण गल करते हैं UK बारे। UK एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन अगेन रही है। विदाउट IELTS लोगों ने वीज़ाज़ ग्रांट कराए, बट प्रॉब्लम ये आई है कि जेडे स्टूडेंट्स आई थिंक मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाऊँगा, आई थिंक वॉइस कॉल आ रही है, शायद थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, बट सॉरी टू से मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाऊँगा क्योंकि बहुत थोड़ा समा है, अद्धा घंटा ही मिले है आपको गल करन दा। सो तुसी जिहड़ी कॉल्स ने वो मैनूं बाद च भी कर सकते हो। क्या तो UK की गल करिए तो UK के विच टायर 4 जो वीज़ाज़ है वो STEM कैटेगरी, जिमें STEM का मतलब होता है STEM, साइंस टैक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमैटिक्स। उहदे दौरान जे तुसी कोई वीज़ा लेना चाहते हो STEM कैटेगरी के, तो उन्होंने ही वर्क परमिट मिलेगा। अदरवाइज जिन्हों को साइंस टैक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स नहीं है, उन्होंने वर्क परमिट जी परमिशन नहीं मिल पाएगी। हाँ, पर एक अपडेट्स आई ने कि शायद जनवरी 2021 तो बाद STEM कैटेगरी नू उठा लिया जाएगा, और उहदे विच हो सकता है कि जिहड़ा उत्थे स्टूडेंट वीज़ा लैन जाता है, स्टडी करन जाता है, उन्होंने वर्क परमिट लिए भी जिहड़ा 2 साल का वर्क परमिट है वो दिता जा सकता है। बट ये एक पर्सनल या एक सूत्रा तो खबर है, यदि कोई हाले पुष्टि किसी भी वैबसाइट पर नहीं हुई है। सो कई स्टूडेंट्स का मैंने फोन आया सी, गल करते सी कि क्या डुलिंगो टेस्ट जो है UK के विच एक्सैप्टेबल है, तो बिल्कुल सिर्फ UK ही है जो डुलिंगो टेस्ट लेंदा है, बाकी होर कंट्री जी हैगियां ने वो डुलिंगो टेस्ट नहीं लेंदियां। हाँ, कैनेडा जो डुलिंगो टेस्ट लेंदा है तो उहदे विच सिर्फ वो कंडीशनल ऑफ लैटर देने लिए लेंदा है, अदरवाइज IELTS ही तुहानूं करनी पेगी। जिहड़ी मेजर कंट्रीज़ ने उहदे विच तुहानूं 6 नॉट लैस दैन 6 बैंड जो लैंदे हो तो ही थोड़ा जोड़ा वीज़ा है वो मैक्सिमम चांस होंगे ग्रांट होंगे। सो इंदू मठारू मेरे नाल ने, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा, और सारे व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता। जिमें 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 सपोज मैं तुहानूं दस रहा कि लेटेस्ट अपडेट्स ने, जिमें मैं सपोज तुहानूं कैनेडा की गल की है, आस्ट्रेलिया की गल की है, न्यूजीलैंड US UK की गल की है, ऐदी शेंजन कंट्रीज़ भी जोड़े लोग इटली जाना चाहते हैं या डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड जाना चाहते हैं, उन्होंने भी
ਹਾਲੇ ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਲਾਈਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਯੂਕੇ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 216 216 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ TRV ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ 179 ਅੰਡਰ 20 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CAIPS ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਢਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਖਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਮਠਾਰੂ ਨੇ, ਐਂਡ ਗਗਨ ਮਲਿਕ ਨੇ, ਐਂਡ ਨੇਹਾ ਜੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਦ ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ PR ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 25 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ USA ਲਈ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ, ਇਹ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, US, UK ਜਾਓ। ਔਰ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਨੂਨ ਫੰਡ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 585 ਦੇ ਕਰੀਬ GIC ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਗਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਨੂਨ ਫੰਡ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,200 ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਓ।
ਔਰ 5,85,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡੇ ਓਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਡੇ ਓਲਡ ਫੰਡ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੂਨ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, US, UK ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੇਹਾ ਦੀਪਕ ਨਰੂਲਾ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੌਬੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ FTS ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ GIC ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 10,200, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੈਨੂਨ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਕਾਲਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਡੇ ਓਲਡ ਸ਼ੋਅ ਫੰਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, USA ਲਈ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ UK ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੰਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ SOP ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲਟਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
तो उन्होंने फिर इंटरव्यू शुरू हो जांदियां, उन्होंने शक दे निगाह नाल देखिया जांदा है। इसे तरीके नाल जिहड़ा ये पंजाब है या हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली है, ये जिहड़े 5-6 जिहड़ियां नॉर्थ इंडिया दे जिहड़ी स्टेट्स ने, इन्हां नूं बहुत शक दी निगाह नाल देखिया जांदा है। जबकि साउथ इंडिया दे विच क्योंकि वो मैक्सिमम जैनुअन फाइल लगाते हैं, उन्हां दियां सक्सैस रेट भी ज़्यादा है। सानू पंजाबियां नूं या जिहड़े हरियाणा हिमाचल के जिहड़े कंसलटेंट्स ने, उन्हां नूं दिक्कतां दा सामना तां ही करना पैंदा है क्योंकि जिहड़े ज़्यादा स्टूडेंट जिहड़े आंदे ने वो कुछ हेर फेर करने की कोशिश करते हैं, या जिहड़े कुछ कंसलटेंट्स ने अपने कुछ पैसों के लाभ कारण वो एक्सपैरीमेंट करते हैं स्टूडेंट्स की प्रोफाइल ते, जिहड़ा कि खमियाजा दोनों नूं भुगतना पैंदा है। जे वीज़ा लग गया तो उन्होंने शो कर देंगे कि भी ये वीज़ा लग गया, हो सकता है कि 100 के 2 वीज़े लगे हो, पर उन्होंने प्रमोट करके फिर अगों लियोर किया जाता है, अगों लालच किया जाता है कि जे 5.5 बैंड 2-5.5 बैंड से उन्होंने वीज़ा लग गया तो थोड़े भी लग जाएंगे। सो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत रेयर होंदियां ने, बट कोशिश ये करनी चाहिए है कि ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स जैनुअन ने, कंसलटेंट जैनुअन ने, वो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ सही तरीके ਦੇ ਨਾਲ ओवरसीज जाके ही अपनी सैटलमेंट करिए। सो मैं गल जिवें कर रहा सी फंड्स की, ओवरऑल सैटलमेंट की, और कैनेडा के स्टडी वीज़ाज की और बायोमैट्रिक की हुण जो डेट्स ने वो मिल रही ने। साडे भी कुछ स्टूडेंट्स दियां बायोमैट्रिक आईयां ने और वीज़ाज के लिए जिहड़ा प्रोसैस है वो अगों चल रहा है। अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत थैंक्स तुहाडा। सो कहने का मकसद ये है कि जिहड़ियां विजिटर वीज़ाज के लिए आपां गल करिए, फिलहाल तुहानूं रुकना पैना। कोविड-19 कारण एक बहुत बड़ा पैंडमिक है, एक महामारी है, जिहदे कारण पूरा वर्ल्ड ही इमीग्रेशन सैक्टर पूरा वर्ल्ड और सैक्टर जिहड़ा इमीग्रेशन सैक्टर है वो बहुत ही इफेक्टेड होया है। तो साडी भी कोशिश होंदी है कि जदों स्टूडेंट जावे उन्होंने असीं क्वारंटीन का जिहड़ा स्कैड्यूल है वो दईए, बाकी उन्हां दे जिहड़ियां जो भी उन्होंने सानूं शर्तां रखियां होंदियां ने वो असीं पूरीआं करिए। अज की डेट से जिहड़े भी स्टूडेंट्स बाहर जाणगे उन्होंने 14 डेज़ की क्वारंटीन होनी ही पैनी है। सो तुहानूं उहदा पूरा वेरवा दसना पैंदा है कि जे मैं फलानी कंट्री दे विच जावांगा उत्थे मेरे कौन रिश्तेदार ने कि मैनूं संभालणगे। सो ये भी एक बहुत जरूरी अपडेट है तुहाडे लई कि जिहड़े भी स्टूडेंट्स बाहर जाणगे वो अपना क्वारंटीन का प्लैन जरूर करके जाण, अपने कोल सफिशेंट अमाउंट फंड, जैनुअन फंड अपने कोल रखण ताकि उन्होंने कोई दिक्कत का सामना ना करना पवे। गल कर रहे सी कुछ स्टूडेंट्स का फोन आता है कि आइल्स जी है वो किन्ने साल की वैलिड है। कुछ जिहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ ने वो क्योंकि 2020 के विच आइल्स नहीं हो पाया, खैर सितंबर तो बाद कुछ आइल्स दे जिहड़े इंस्टीट्यूट सी वो ओपन होए ने, सॉरी जिहड़े कंडक्ट कर रहे सी वो ओपन होए ने और आइल्स स्टूडेंट ने देनी शुरू करती है, पर रिलैक्सेशन मिल रही ने। वैसे 2 साल ही वैलिड है, पर क्योंकि 2020 के विच स्टूडेंट्स आइल्स दे विच अपीयर नहीं हो पाए तो ये चीज़ नूं अंबैसी वाले भी ध्यान च रखते हैं कि जे 2-3 महीने 4 महीने की एक्सपायरी डेट हो भी चुकी है तो उन्होंने लीनियंसी के बेसिस से उन्होंने कंसिडर किया जा सकता है, बट 2 साल की वैलिड है, ये तुसीं ध्यान च रखना है। यूके की गल कर रहे थे कि जो BRP जी बायोमैट्रिक रेजिडेंट परमिट है वो 1 साल ही वैलिड, 1 महीने लिए वैलिड सी, हुण वो 3 महीने लिए वैलिड हो चुका है। सो ये भी तुहानूं घबराउण की लोड़ नहीं पैंदी। मैडिकल भी जिहड़ा है वो थोड़ा 6 महीने लिए वैलिड है, पर जे तुहाडा जो तुसीं AAP आउण तो बाद तुहाडा मैडिकल जे सपोज एक्सपायर हो भी गया है तो तुहानूं घबराउण की लोड़ नहीं पैंदी। जे सपोज अंबैसी तुहाडे तो मैडिकल की डिमांड करती है, only on those basis you can provide your medical, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और जे सानू लैट्स सपोज थोड़ी क्वेश्चंस नहीं पता होएगी तो असी उहदी ऑथेंटिकेटेड जानकारी लैन तो बाद ही तुहाडे नाल शेयर करांगे। सो जिहड़े मेरे फ्रेंड्स माई वीज़ा नाल जुड़े हुए ने, एसोसीएट जुड़े हुए ने, तुसी सब दा स्वागत है। और ये जिहड़ी वीडियो है वो तुसी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स दे विच, और साडे नाल तुसी अपना जिहड़ा फ्यूचर है, अपना करियर है वो भी बना सकते हो। जिहड़े फ्रेंड्स जिन्हां ने अजकल दे विच ही अपना आइल्स सेंटर खोलिया है या इमीग्रेशन अपनी कंपनी बनाई है या कुछ साल तो काम कर रहे हैं और उन्होंने एग्जैक्ट अपडेट्स बारे
नहीं पता लगता है या फाइलिंग बारे या प्रोसैसिंग बारे किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है, वो माई वीज़ा नाल जुड़ के काम कर सकते हैं। असी उन्होंने अच्छे इंसेंटिव भी पे करते हैं, तो घर बैठ के भी तुसी ये काम कर सकते हो। और सब तो वड्डी गल ये है कि असी लोगों का भला कर सकीए, किसी नाल ठगी ठोरी ना मारीए, किसी नाल गलत ना होवे। सो मेरे नाल सोनिया सिंह जी जुड़ चुके हैं बॉम्बे तो, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। सो कहने का मकसद ये कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ और ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਝੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈਆਂ, 5 ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਛਾ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 98 158 73 700 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੁਲਿੰਗੋ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਟੋਫਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਜਾਂ ਟੋਫਲ ਦੇ ਜਾਂ ਡੁਲਿੰਗੋ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਸੈਟ ਹੈ, ਜੀਮੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। तो दसांगे कि तुहानू कैनेडा लई 6 बैंड ई चाहिए ने या 6.5 नॉट 6 चाहिए ने, SDS की होंदे ने, नॉन SDS की होंदे ने, जनरल कैटागरी होंदी है, या तुसी फंड किन्ने दिन पुराने शो करने ने, तुसी हाफ ईयर फीस जमा करानी है, 1 समैसटर की फीस जमा करानी है, ਉਹਦੇ ਕੀ फायदे नुकसान ने। तो इन्हां बारे आपां बरीकी दे नाल हर कंट्री नूं आपां ਉਹਦੇ बारे नॉलेज लवांगे ताकि आपां अवेयर रहिए। अपनी फाइल लगाउण तो पहलां सानूं कंसल्टेंट तो ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਆਓ ਔਰ ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੂਮੀਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਲੂਮੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੂਮੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੀਮਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ वर्क परमिट मिलना है, किन्हों वापस आना पैना है बिना वर्क परमिट तो, कई जोड़े कंसलटेंट ने वो नहीं दसते। तो मेरी हाथ जोड़ के ये भी गुजारिश होएगी मेरे कंसलटेंट लॉबीज़ नूं कि सही तरीके दे नाल आपां स्टूडेंट नूं गाइड करिए ताकि ये जोड़ा इमीग्रेशन सैक्टर जो है, जो एक
ਡਾਊਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਸਟਰੀਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ, 25 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਕੇਸ਼ ਗਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।